الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى. يا عباد الله، ليس أخطر على الإنسان من الجهل بالله، الجهل بالدين، الجهل بالقبر والآخرة، لأن الجاهل يعيش حياته كأنه لا موت، وكأن القبر لا يوجد، وكأن الحساب لا يأتي. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا، كما لا يستوي النور والظلمة. يقول الله عز وجل أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالجهل يقطع الخشية، ومن لا يخشى الله فكيف ينجو؟ يا عباد الله، إن أخطر ما يصيب الإنسان ليس الفقر ولا المرض ولا فقد المال، ولكن أخطر شيء هو الجهل بالله، والجهل بدينه، والجهل بما بعد الموت. الجاهل يعيش وهو لا يدري من ربه، ولماذا خلق، وإلى أين يذهب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يتفقه في دينه فقد حرم عظيم الخير. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا أعلم عبادة أفضل من طلب العلم. يا عباد الله، تخيلوا معي إنسانا عاش عمره كله يأكل يشرب يضحك، ولكن جاهل بربه، جاهل بصلاته، جاهل بقبره، ثم جاءه الموت فجاءة، أمه تبكي وأبوه يبكي وأصدقاؤه يبكون، لكن هل ينفع البكاء؟ لا والله، انتهى الوقت، فأغلقت الصحيفة وانقطع العمل. يقول: رب ارجعون لعل أعمل صالحا، فيقال له: كلا، انتهى كل شيء. يا غافل، إلى متى الجهل؟ تعرف الدنيا ولا تعرف الآخرة، تعرف المغنين ولا تعرف دينك. هذه مصيبة الجهل. كم من إنسان اليوم يعيش جاهلا، يعرف هاتفه، يعرف الناس، ولكن لا يعرف الصلاة، لا يعرف معنى التوحيد، لا يعرف لماذا خلق. كم من الناس اليوم يعرفون الدنيا كلها، ولكن لا يعرفون كيف يتوضؤون، وكيف يصلون، وكيف يتوبون. هذه مصيبة الجهل. يا عباد الله، تخيلوا يوما تنقل فيه إلى القبر، تغسل، تكفن، تصلى عليك، ثم يقال: عجلوا به، ثم تحمل على الأكتاف وتدفن في حفرة مظلمة، وينصرف الناس عنك، وتبقى وحدك، لا أم، لا أب، لا صديق، إلا عملك. فإن كنت عالما بالله أنار قبرك، وإن كنت جاهلا ضاق قبرك وظلمت وحشته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ربما هذه آخر ساعات لك، ربما هذه آخر جمعة تسمعها، ربما بعد أيام يقال: مات فلان، فماذا أعددت لله؟ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن أخطر ما يدمر الإنسان هو الجهل بالدين فالجهل ليس عذرا يوم القيامة إلا لمن سعى للطلب ولم يجد نعم يزاريو خطباتشن يميدات سو مالتنو عند أدقنيا سلهونا قداي يونال رسو خطر الجهل يمهي من الناس أدقاو يميل رأس يونال يهرس مالتنو بتلي بالنبت زمن لاي وستانينا أنقبقابي يهون رأسنو مكنايتم يسولج راسون ماننتون ማወቅ የተሳነበት ጊዜ ላይ ነው ያለን ባል እንደዚሁም ደግሞ ተየት ተነስቶ ወዴት መሄድ እንዳለበት የማያቅ ማህበረሰብ ውስጥ ስለሆነ ያለነው ይህ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር አስፈላጊ ስለሆነ ይሄ ርዕስ ማለት ነው ለዛሬ ኹጥባ ማለት ነው የተመረጠ ሆኗል ማለት ነው ليس أخطر على الإنسان من الجهل بسول ልጆች ላይ ከመሃይምነት የበለጠ አደጋ ነገር የለም መሃይምነትን የሚስተካከል የሁሉ ነገር ማለት ነው እንቅፋት የሆነ ከመሃይምነት የባሰ አደገኛ የሆነ ነገር የለም الجهل بالله الجهل بدينه الجهل بالقبر الجهل بالآخرة بالله لاي علماوك سلا الله قداي علماوك سلا دينو علماوك سلا مقابر هيوت علماوك سلا آخرة علماوك كذب لا يونا بسول جلاي أدقا يلم لأن الجاهل يعيش حياته كأنه لا موت ምክንያቱም ጌታውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማያቅ ዲኑን የማያቅ ሰው ወዴት የሚሄድ እንደሆነ የማያቅ ሰው ስለ መቃብር ህይወቱ የማያቅ ሰው ስለ አኺራው የማያቅ የሆነ ሰው የሚኖረው ማለት ነው ህይወቱ በአጠቃላይ ከአንሁ ላሞት ሞት እንደሌለበት ሆኖ ነው የሚኖረው ምንም አይነት ሞት የሚባል ነገር እሱ ላይ እንደሌለበት ነው ይልጊዜ ታቢው ማለት ነው وكان القبر لا يوجد وكان الحساب لا يأتي መቃብር የሚባል ነገር ከለታት አንድ ቀን እሱ የሚሄድበት ሀገር መሆኑን አያውቅም ሂሳብ የሚባል ነገር መመርመር የሚባል ነገር የሰው ልጅ ሙሐሰባ ለሂሳብ እንደሚቆም አያውቅም إذا كان جاهلا መሃይም ከሆነ ይሄን ነገር ማለት ነው አያውቅም ታዲያ ማለት ነው ጀህል የሚባለው ነገር አደጋው በጣም የከፋ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዕውቀት ያላቸው ሰዎችና የሌላቸው ሰዎች እንደማይስተካከሉ እንዲህ በማለት ይናገራል قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ንገራቸው እነዛ ዕውቀት ያላቸው አዋቂያን ሰዎችና ምንም ዕውቀት የሌላቸው ሰዎች ይስተካከላሉ ወይ በላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أبداً لا يستوون መቼም ጊዜ ዕውቀት ያላቸው ሰዎችና የሌላቸው ሰዎች ሊስተካከሉ አይችሉም እኩል ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው لا يستوون كما لا يستوي الحي والميت ሙታን የሆነ ሰውና በህይወት ያለ ሰው እኩል እንደማይሆነው وكذلك النور والظلمة ብርሃንና ጨለማ አንድ አቻ እኩል እንደማይሆነው ሁሉ ዕውቀትና ዕውቀት የሌለውና ዕውቀት ያለው ዕውቀትና ጀህል እኩል ሊሆን አይችልም ዕውቀት እና ዕውቀት አለመኖር ልክ እንደ ህይወት እንዳለውና እንደ ሞተ ሰው አምሳያ ወይም ደግሞ እንደ ብርሃንና እንደ ጨለማ አምሳያ ናቸው መቼም ለማንኛውም ሰው ህይወት ያለው ሰውና ህይወት የሌለው ሰው ልዩነታቸው የሚከብደው አይደለም የብርሃንና የጨለማም ልዩነት ለማንም ሰው የሚከብድ አይደለም የነሱ የሁለታቸው እኩል አለመሆን ተምሳሌያቸው ይሄን ይመስላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌላ የቁርአን አያ ላይ انما يخشى الله من عباده العلماء ይላል
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈሩ የሆኑ አካላቶች አዋቂያን የሆኑ አካላቶች ናቸው ስለ ጌታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያውቁ ስለ ዲናቸው የሚያውቁ ስለ አኺራ ሐያታቸው የሚያውቁ የሆኑ ሰዎች እነዛ ናቸው አላህን የሚፈሩት ይላል ስለዚህ ማለት ነው አላህን ከመፍራት የሚያቋርጥ የሆነው ነገር ምንድነው ከተባለ ጀህል የሚባለው አላዋቂነት ወይም ደግሞ አልጀህሉ ቢዲን በዲን አለማወቅ ዲኑን ማለት ነው ጠንቅቆ አለመረዳት ይሄ ይሆናል ማለት ነው ወመን ላ يخشى الله فكيف ينجو አላህን የማይፈራ ሰው ደግሞ አዋቂዎች ናቸው አላህን የሚፈሩት ሲባል መፍሁሙ ከጀርባ የምንረዳው ማዕና አለ ይሄ ምንድነው አላህን የማያውቁ ሰዎች ማለት ነው ስለ ዲናቸው የማያውቁ ሰዎች አላህን ሊፈሩት አይችሉም ታዲያ ወመን ላ يخشى الله فكيف ينجو አላህን የማይፈራ ሰው ደግሞ እንደ ስኬታማነትን ሊያገኝ ይችላል እንደ ስኬትን ሊጎናጸፍ ይችላል ያ ዒባደላህ انتبه ان اخطر ما يصيب الانسان ليس الفقر ولا المرض ولا فقد المال የሰው ልጅ አደጋ ደረሰበት የሚባለው ድሃ ሲሆን አይደለም ገንዘብ ሲያጣ አይደለም እንደዚሁም በሽታ ሲያጋጥመው አይደለም ولكن اخطر شيء هو الجهل بالله ነገር ግን በጣም አደጋ ነገር ቢኖር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለማወቅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ያስገኘው ሆኖ እኔን አምልከኝ ብሎት ኪታብ አውርዶለት መልእክተኛ ልኮ ዑለማዎች በመካከሉ አስቀምጦለት ይሄን አለማወቁ ማለት ነው ከዚህ በላይ የሆነ አደጋ በሰው ልጅ ላይ የለም ብዙ ጊዜ ሰዎች በቃ አደጋ ነገር ውስጥ ገብተናል የሚሉት ገንዘብ ሲያጡ ነው ድህነት ሲመጣ ነው በሽታ ሲመጣ ነው ላ والله ይሄ አይደለም ማለት ነው ጉዳዩ ትልቅ ሙሲባ ብሎ ማለት ስለ አላህ ጉዳይ አለማወቅ ነው በአላህ ላይ መሃይም መሆን በዲን ላይ መሃይም መሆን ነው ማለት ነው والجهل بدينه والجهل بما بعد الموت ከሞት በኋላ ስላለው ሀገሩ መሃይም መሆን ነው ስለ ዲኑ አለማወቅ ነው الجاهل يعيش وهو لا يدري من ربه ولماذا خلق وإلى أين يذهب سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون على واقع يونسو مالتنا الجاهل يعيش مهيم يونسو ينوران وهو لا يدري السواياكم من ربه جيتو من اندونه ياكم بل مالتنا من الباي توحيد الربوبية لي كان توحيد الألوهية ويدقمو أسماء الصفات ላይ ችግር ይኖርበታል ኢላ መን ረሂመ ረቢ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘነላቸው እነዛ አዋቂያኖች በዲናቸው ጠንቅቀው የሚያውቁ እንጂ ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያውቁ ሰዎች እንግዲህ እነማን ናቸው የሚለውን እየተወራራል እየተገለጸልን ነው ዑለማዎች አዋቂ የሆኑ ስለ ዲናቸው የሚያውቁ ሰዎች ናቸው አመል ጃሂል እማያውቅ የሆነ ሰው ማለት ነው يعيش وهو لا يدري من ربه لماذا خلق ለምን እንደተፈጠረም አላማው አይገባው ለምን እንደተፈጠረ ወደዚህ ዓለም ለምን እንደተገኘ አያቅም ባል እንደዙም ደግሞ ወኢላ አይነ يذهب ወዴት እንደሚሄድ የሰው ልጅ ዱንያ ላይ መጥቶ ሞቶ ዝም ብሎ መቀበር አይደለም መሄጃ ሀገር አለው ወዴት እንደሚሄድ አያቅም ስለዚህ ለዲናችን ዕውቀትን ለመማር ቦታ ልንሰጥ ይገባል ዲናችንን ጠንቅቀን ማወቅ መቻል አለብን ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በደንብ ማወቅ መቻል አለብን እንደዚሁም ስለ ዲናችን በል ማለት ነው ስለ ቀብር ህይወታችን ስለ አኺራ ህይወታችን ጠንቅቀን በማስረጃና በማስረጃ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው አመል ጃሂል ላ ያሪፍ يعني ابتداءه ولا منتهى መጀመሪያውንም ማያውቅ መጨረሻውንም ማያውቅ لا ينبغي ان نكون مثل هذا ይሄን አምሳያ ልንሆን ተገቢ አይደለም ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዲኑን እንዲረዳ ወደ ዲን መድረክ ላይ ወደ አስተማሪዎች ማለት ነው ቀርቦ ዲንን ማለት ነው የሚማር ሰው አላህ ምን አይነት ኸይር እንደሻለት ሲገልጹ ምን አሉ ማን ይሪድላሁ ቢሂ ኸይራን ይፈትሁ ፊዲን አላህ ለሱ ኸይርን ማለት ነው የሻለት የሆነ ሰው ይፈትሁ ፊዲን ዲኑን እንዲረዳ ዲኑን እንዲገነዘብ ዲኑን እንዳውቅ ያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይራን ያለችው ማለት ነው ነኪራ ናት ነህዊዮች ማለት ነው ይህች ነኪራ መሆኗ የምታስጠቅመው ነገር አለ ይሄ ምንድነው የኸይርን ሁሉ አይነት ማለት ነው ተሰብስቦለታል ሰውየው ለወደ ዲኑ ማለት ነው ጌታው ወደ ማወቅ እምነቱን ወደ ማወቅ ማለት ነው ስለተሳተፈ ኢዘን ዲናችንን ማለት ነው ማወቅ መቻል አለብን
እንደው ዝም ብለን ሚማ ወጀድና ሚን አባይና መሆን የለበትም እስልምና የሚባለው ከአባቶቻችን አግኝተነዋል ዝም ብለን መያዝ አይደለም ዲን الاسلام ዲኑ الحجة የማስረጃ የሆነ ማለት ነው እምነት ነው በሁጃ በማስረጃ በደሊል የሚንቀሳቀስ እምነት ነው ስለዚህ ዲናችንን በአግባቡ ልንማርና ልናውቅ ይገባል ማለት ነው አለበለዚያ ማለት ነው ሐቅን ከባጢል መለየት አንችልም خاصة في عصرنا هذا በተለይ አሁን ባለንበት ጊዜ በጣም ያለ ዕውቀት ከባድ ነው እንኳን አይደለም ያለ ዕውቀት በዕውቀት ራሱ በጣም የከበደበት ፊርቃ የበዛበት ነገራቶች ሁሉ ማለት ነው የከበዱበት የተሳሰረበት ጊዜ ነው ስለዚህ ማለት ነው ዘመኑ ላይ ያለው ሰው ሐሉ የተቀየረ ስለሆነ በዲን ማለት ነው መሳልና የዲን ያኒ የዕውቀት መሳሪያን መያዝ መቻል አለብን ማለት ነው نعم فمن لم يتفقه في دينه فقد حرم عظيم الخير دينون ممارن يتكلكل سو دينون كمجنزب كممار ቁጭ ብሎ ከዕልም መድረክ ላይ መማርን የተከለከለ ሰው فقد حرم عظيم الخير ትልቅ የሆነን ኸይር ተከልክሏል አንጋፋ የሆነን ኸይር العلم عباده علم የሚባለው ነገር መማማር የሚባለው ነገር ዒባዳ ነው ትልቅ የሆነን ዒባዳ ሰውየው ተከልክሏል ማለት ነው لذا يقول سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى من يلالو لا أعلم عبادة أفضل إلى كعبادة بلاد يونا عبادة ألاو كم من طلب العلم أوقات كما فلق بليلا أوقات كتب له ممار يالو فضل يالو درجة بطان يجزفنو مالتنو يا عباد الله تخيلوا معي أن يقالوا تولو إنسانا عاش عمره كله عند سو انقرض اسكي عند سو يا سو دغمو ارمي لكل مالتنو ينوره يهونه سو ياكل يشرب ويضحك يبلال يطጣል يسقال يጫወታል በዚህ ላይ ያሳልፋል ولكن جاهل بربه ነገር ግን በጌታው ማህይም ነው ስለ ጌታው አያቅም ይበላል ይጠጣል ይጫወታል ይስቃል جاهل بدينه دينون مالتنا አያቅም جاهل بصلاته جاهل بقبره صلاتنا አያቅ እንደዚሁም ማለት ነው መቃብሩን አያቅ ثم جاءه الموت فجأة ድንገት ሞት ማለት ነው ይመጣዋል امه تبكي ابوه يبكي اصدقائه يبكون እናቱ ታለቅሳለች አባቱ ያለቅሳል ጓደኞቹ ማለት ነው ያለቅሳሉ لكن هل ينفع البكاء تصور يا عبد الله ነገር ግን የለቅሶ ይጠቅማሉ ወይ لا والله انتهى الوقت والله ጊዜው አብቅቷል ጊዜው ስላበቃ والله የሰው ማለት ነው ምንም ጥቅም የለውም የነሱ ለቅሶ ያባቱ ለቅሶ የናቱ ለቅሶ የጓደኞቹ ለቅሶ ማለት ነው فأغلقت الصحيفة صحيفة ማለት ነው تعالوا ادخلوا ተጋበሉ طيب واغلقت الصحيفه يعني مزجب يسرا مزجبو ማለት ነው ተዘግቶበታል وانقطع العمل سراو ሁሉ ማለት ነው ተቋርጦበታል كيف ينتفع እንዴት ሊጠቀም ይችላል البكاء ينفع لا ينفع ለቅሶ ማልቀስ ጊዜው ስላለፈ ማለት ነው ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው يقول هذا الرجل بعد ما انتهى الوقت ጊዜው ካለፈበት በኋላ ግን ምን ይላል رب ارجعون لعل عمل صالحا ጌታዬ ወይ መልሰኝ መልካም ስራ ልስራ ይያለ ማለት ነው ይላል ጊዜው ካለፈ በኋላ በማይባልበት ሰዓት ማለት ነው ይሄን ጥያቄ ያቀርባል فيقال له كلا ተከልከል የለም አሁን እንታ ሁሉ شيء ሁሉ ነገር አብቅቷል ይባላል የዛን ሰዓት ነው ሁሉ ነገር አብቅቶብሃል አሁን ዛሬ ማለት ነው ልመለስ የምትለው ነገር يلم يا غافل إلى متى الجهل إلى متى الجهل يا عباد الله أنت الله باريا اسكا مشى درسنا وقل مهيمنت جاكيت لبسن من قويو اسكا مشى درسنا مهيمنتن كراساتشن هيوت هلونا يزنو تقرايزنو من ليدو إلى متى الجهل اسكا مشى درسنا جهل مهيمنت يميبالو نجر أنت تعرف الدنيا ولا تعرف الآخرة دنيا تقال سلا آخرة قد يقرأ التقم تعرف المغنين ولا تعرف دينك
ምናልባት አብዛኛው ሰው ማለት ነው ሙዚቀኞችን ያውቃል እንደዚሁም ደግሞ ኳስ ተጫዋቾችን ያውቃል ሰሃባን ግን እስኪ 5 ሰሃባ ዝርዝር 5 ሰሃባ ተናገር ቢባል ምናልባት አንድ ወይ ሁለት ወይ ሶስት ወይ አራቱን ኸሊፋዎች ከቆጠረ በኋላ አምስተኛ ይጠፋል እንደዚህ ያለበት ደረጃ ነው የደረሰው ዛሬ ማህበረሰባችን ማለት ነው ኢዘን ዛሬ ኩረተል ቀደም ኳስ ተጫዋቾችን ማለት ነው ሁሉንም ከሁለቱም በኩል ያለውን ማለት ነው ዘርዝሮ ይናገራል እከሌ ብሎ ይናገራል በል መስዋዕት ራሱን ያደርጋል ራሱን በመምራት ላይ ይሰቅላል ራሱን ማለት ነው ይገላል አንዱ ካንዱ ይዋጋል ለምን ምንም በማያውቀው በጃህልና ያኒ በማይጠቅመው ጉዳይ ማለት ለዲኑ ግን እኔ እስኪ ራሴን ለምን አላቅም ብሎ የዛን ያክል ጊዜውን ያሳልፍም ምናልባት ኳስ በመመልከት ኳስ በማዳመጥ የሚያሳልፈው ጊዜ ስንትና ስንት ጊዜ ነው ዛሬ ሰው የሚጠቅመውንና የማይጠቅመውን መለየት አልቻለም በምን ቢሰበብል ጀህል በመሃይምነት ሰበብ ባላዋቂነት ምክንያት ማለት ነው هذه مصيبه الجهل የሁሉ በጠቅላላ የመሃይምነት ማለት ነው ምንድነው መከራ ሙሲባ ነው كم من انسان اليوم يعيش جاهلا يعرف هاتفه سبحان الله ስንትና ስንት ሰው አለ ዛሬ ዲኑን የማያውቅ ነገር ግን እጁ ላይ ያለውን ስልክ يدخل ويخرج ይገባል ይወጣል እንዴት እንደሚገባ እንዴት እንደሚወጣ ስንት ነገር ያውቃል ስንት ነገር ማለት ነው ነገር ግን ዲኑ ላይሳ ሐሻ ወከለ የለም ጭራሽ ማለት ነው يعرف الناس ሰዎችን ያውቃል ቅድም እንዳልኩት ኳስ ተጫዋች ሊሆን ይችላል ዘፋኝ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ታዋቂ የሚባሉ ሰዎችን ሊሆን ይችላል ያውቃል ولكن لا يعرف الصلاه لا يعرف معنى التوحيد صلاتን ግን አያውቅም የተውሂድ ማዕናን ግን አያውቅም ما معنى التوحيد ما معنى كلمه لا اله الا الله يا لا اله الا الله የምትለው ቃል ማዕናው ምንድነው ብትለው ምንም ነገር የሚያውቀው ነገር የለም لا يعرف لماذا خلق لمن እንደተፈጠረም አያውቅም كم من الناس اليوم يعرفون الدنيا كلها ولكن لا يعرفون كيف يتوضؤون ስንትና ስንት ሰዎች ዱንያ የቱ አትራፊ የቱ የሚያከስር የቱ ማለት ነው እንደሚሸጥ የቱ እንደማይሸጥ ጠንቅቆ አብዛኛው ሰው ያውቃል ግን لا يعرف كيف يتوضأ እንዴት ውዱእ እንደሚያደርግ ግን አያውቅም ውዱእ እንዴት እንደሚያደርግ የሱናው የትኛው አደራረግ ነው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተገኘው የውዱእ አደራረግ የትኛው ነው የሚለውን አያውቅም በል كيف يصلون እንዴት እንደሚሰግዱ አያውቅም كيف يتوبون እንዴት ወደ አላህ ተውበት ማድረግ እንዳለበት አያውቅም ማለት ነው هذه مصيبه الجهل يا عباد الله انت يا الله باريا امه الله تخيلوا يوما تنقلوا فيه الى القبر عندي ቀን ግን ከለታት አንድ ቀን ግን ካለንበት ቦታ ወደ ሌላ ወደ መቃብር ህይወት ማለት ነው እንሸጋገራለን تغسل تكفن تصلى عليك تتعتبالله እንደዚህ ትከፈናለህ ይሰገድብሃል ثم يقال عجلوا به ከዛም ምን ይባላል ቶሎ ፈጠን አድርጉት አምጡት ይባላል ثم تحمل على الاكتاف ከዛም በትከሻ ላይ ሰው ይሸከማል وتدفن في حفرة مظلمة ጨለማ በሆነ ጉድጓድ ውስጥ ትገባለህ وينصرف الناس عنك بل ይሄ ብቻ ሳይሆን እነዛ የወሰዱ ሰዎች በጠቅላላ ካንተ ይመለሳሉ وتبقى وحدك አንተ ብቻህን ትቀራለህ لا ام لا اب ولا صديق እናት የለ አባት የለ ጓደኛ የለ ያ ከዙሪያ ያጅብህ የነበረው የለም الا عملك ስራ ብቻ ይሄ ስራ ደግሞ የአኺራ ስራ ነው እንዴት ውዱእ እንደምታደርግ እንዴት እንደምትሰግድ እንዴት ዒባዳ እንደምታደርግ እንዴት እንደምትጾም እያንዳንዱ ዒባዳ ነው የሚታየው አመል ስራ የሚባለው ነገር ያ ነው ማለት ነው فإن كنت عالما بالله أنار قبرك አንተ በአላህ የምታውቅ ከሆነ መቃብርህ ያበራልሃል ያ ጨለማ ጉድጓድ ማለት ነው ወደ ብርሃን ይቀየራል وإن كنت جاهلا لا تعرف دينك ማህይም ከሆንክና ዲንን የማታውቅ ከሆነ ግን ضاق قبرك መቃብርህ ይጠባል ጨለማነቱ በጣም ይጨምራል ወህሻነቱ ብቸኝነቱም እንደዚሁ ይጨምራል ربما هذه آخر ساعات لنا لا ندري من አልባይ ይቼ ዛሬዋ ጁማ የመጨረሻ ጁማችን ልትሆን ትችላል እምናቀው ነገር የለም ከዚህ በኋላ ጁማ የላቸውም ልንባል እንችላለን ኢዘን
ወደ መልካም ስራ በል እንደዚሁ ደግሞ ወደ ዒልም ወደ ዲናችን ማለት ነው መጠጋት ያስፈልገናል ማለት ነው ربما بعد ايام يقال مات فلان كما نسمع ምናልባት ማለት ነው ከቀናት በኋላ ከሌሞተ ሊባል ይችላል ባሁኑ ጊዜ አብሮን የነበረ የሥራ ባልደረባችን ምንም ህመም ምልክት ያልነበረበት ከሌሞተ የሚል ነገር ብቻ ምን ሰማበት አጋጣሚ አለ ምናልባት ተረኞች እኛ ልንሆን እንችላለን ነገር ግን እኛ የት ነው ያለነው ገፍላ ውስጥ ነው ወይ ያለነው ነውስ ነቅተና ያለነው የሚለው ነገር ያንዳንዳችን ራሳችን ልንጠይቅ ይገባል فماذا اعددنا لله عز وجل ለአላህ ግን ምን አዘጋጅተናል ለቀብራችን ምን አዘጋጅተናል ለአኺራ ህይወታችን ስንቅ የሚሆን ነገር ምን አዘጋጅተናል ዲናችንን አናውቅ በዲኑ ማለት ነው በሚፈልገው መልኩ ዒባዳችንን ሰርተናል ወይ ይሄን ጥያቄ ማለት ነው ያንዳንዳችን ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል ኢዘን በጥቅሉ ማለት ነው خطر الجهل የማህይምነት አደጋ በጣም ከባድና ከባድ ነው ስለዚህ ወደ አስተማሪዎች ጠጋ ብለን ራሳችንን ልንለውጥ ልንማር ዒልማችንን ማለት ነው ልናካብት ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልናውቅ ስለ ዲናችን ልናውቅ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማለት ነው ሁላችንም ከዛሬው ዕለት ጀምረን ማለት ነው ወደ ዲን ራሳችንን ዝግጅት አድርገን ለመማር ቆራጥ ሆነን መነሳት መቻል አለብን አልበለዛ እጀል ውስጥ ከሆን አደጋ ውስጥ መሆናችንን መረዳት መቻል አለብን ዱንያ ላይ ምናልባት ብዙዎቻችን እድሜያችንን እናቃለን ብዙን እየጨረስን ነው ያለን ባል ወጣትን ብንሆን ማለት ነው አንድ ቀን ከለታት አንድ ቀን ማለት ነው ሞት ይመጣል የሚያማክረው ነገር የለም ስለዚህ ምንድነው ዝግጅታችን ምን ያክል ተዘጋጅተናል ስንቅም የሚሆን ነገር ነው የተዘጋጀነው ያ ከሆነ ፈዛከላም ጥሩ ነው ወይላ ግን ማለት ነው ካልሆነ ካሁኑ ባለችን ፍርሳ ባለችን አጋጣሚ ራሳችንን ማዘጋጀት ይገባል የሚል ነው በጥቅሉ اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اخرجنا من الجهل الى النور والهدايه اللهم تقبل منا واغفر ذنوبنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين